जो किलिंग हुई है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से कि कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो कत्ल है ये कहीं और मोड़ ले सकता है। उधर स्कूल में माइनॉरिटी को स्पेशली टारगेट किया गया है। ये सिख कौन है और मुसलमान कौन है, पंडित कौन है और सिख कौन है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो इसके नताज बहुत बुरे होंगे। हम भी बैठे नहीं रहेंगे। इसका कत्ल, इसका संस्कार तब तक नहीं होगा। हम सेक्रेटरीट के पास धरना देंगे डेड बॉडी को लेकर, तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक हमारा साथ कोई सलूक नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कोई वादा नहीं करती है। हम यहाँ अनसेफ हैं, हम सेफ नहीं हैं यहाँ। और आपने तो माइनॉरिटी जो कश्मीरी पे उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्या आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी? बिल्कुल, वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ और भी मजहब के लोग थे। स्पेशली पंडित और सिख को बोला, सिख कौन है पंडित कौन है, उसको टारगेट किया गया। ये गलत बात है। ये कौन सी जहाद है? किस मजहब में लिखा है, किस कानून में लिखा है कि निहत्थे को मारना? कौन, वो पुलिस में थी, एंटी नेशनल काम कर रही थी, STF में थी, कहाँ क्या कर रही थी? वो एक सिंपल टीचर थी, आपके बच्चों को तरबियत दे रही थी। कहाँ है आज आपके मौलाना साहब? कहाँ है मौलवी साहब आपके? कहाँ है मुफ्ती साहब? वो उनको भी आज इस बात पर बोलना चाहिए। ये जो कत्ल हुआ है ये हमसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज लास्ट एंड फाइनल है। हमारी कम्युनिटी ने आज पूरा डिसीजन लेना है हमने आगे क्या करना है। थैंक यू वेरी ये किसी धर्म में लिखा है कि किसी निहत्थे बंदे पर वार करो? कभी लिखा है? और वो भी औरत के ऊपर, वो भी औरत के ऊपर। हम आज पूरी कश्मीरियत इस चीज़ का खंडन कर रही है कि जो ये वाक़ा हुआ है इसके हर कोने कोने से, हर मजहब के हर मस्जिद से, हर गुरुद्वारा से, हर मंदिर से इसकी मजबूत की आवाज़ आनी चाहिए ताकि यहाँ का भाईचारा जो है वो कामयाब रहे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखो, हम अपनी बात तो मारना, जो भी मार रहा है इंसान ही मार रहा है, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, लेकिन एक इंसान ही मार रहा है। लेकिन जो ये किलिंग हुई है ये एक औरत को मारना, ये किस उन किलिंग में और इन किलिंग में डिफरेंस है। एक औरत को मारना ये कि कोई मजहब इसका इजाजत नहीं देता है। देखो हम ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। जो मारने वाला है, मारने वाले का भी कोई धर्म नहीं होता है। क्यों? कि अगर उसका धर्म होता वो पहले सोचता ये एक औरत है, उसका ये उसकी बुज़दिलाना हरकत है। हाँ, ये बुज़दिलाना कार्रवाई हम कम्युनिटी हमारी तो मजबूत करती है और जितने हमारे मेजॉरिटी के लोग हैं ये भी इस चीज़ की मदद करें ताकि ऐसे वाक़े ना हो और जो हमारी कश्मीरियत है, भाईचारा है, वो बराबर यहाँ पर बरकरार रहे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
क्योंकि नाल ही एक कश्मीरी हिंदू पंडित वीर ने ਜਿਹੜੇ कश्मीरी पंडित ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦਾ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ? ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ, ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀ ਇਸ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ
ਹੁਣ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਪਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹੀਏ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਝੁਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਵਾਜ਼ੀਅਤ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਠੀਕ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਅਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਮਾਇਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੌਧਰ ਪਾਉਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਜਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਤਨਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗਈ ਹੋਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ,
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘਪੁਰ ਮਹਿਜੂਰ ਨਗਰ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸਨ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਲੇਡੀ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਗੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਈਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਲੂਚੀ ਬਾਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? कट आ रही है। हमारे को इस साइड आने में जी, आप जी ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਾਈਟ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ,
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो जी, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲ ਲੇਡੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਜੀ। ਤੁਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਨਿਹੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਡੀਸੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਸੇਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਮੱਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਲਾਈਂਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਟਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, JNK ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਕ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲਟਨ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਅਨੇਕ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਜੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਜਿਹਦੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਸੇਫਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5-7 ਹੋਰ ਮਾਰਨ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵੀਰ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਹੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਇਸ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਜੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲੱਗ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਜਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੰਡਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਉਲਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਹਨ, ਮੌਲਵੀ ਹਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡਮ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਰਗ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਵਸੂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਵੇਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,
ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।